नमस्कार ओडिशा आज 8 नवेम्बर 2025 शनिवार आपण माने शुणुचंती एसपी ओडिया न्यूज वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु जहा फଳରେ कि मात्र किछि समय मध्यरे आज दिनर संपूर्ण खबर जानि परिबे ता पूर्वरु चैनल रे नुवा थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु ओ आपण माने केउ जिल्ला रे देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणाइबा पई भूलंतु नाही। आसंतु सुनिबा आजिर मुख्य खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर ओडिशा झील झारखंड डीजीपी ओडिशार जन्मित वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी तादासा मिश्र झारखंडर कार्यकारी पुलिस महानिर्देशक बा डीजीपी भाबे दायित्व ग्रहण करिसेंती। एही पदवी रे अवस्थापित हेबार से हेउछंती झारखंड पुलिस फोर्स रो प्रथम महिला मुख्य। 1994 बैच रो आईपीएस ऑफिसर तादासा मिश्र पूर्वतन डीजीपी अनुराग गुप्ता स्वेच्छाकृत अवसर पर नवेम्बर 7 तारिख इनचार्ज डीजी और इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भाबे नियुक्ति होइछंती। डिसेंबर 31 2025 रे से अवसर नेबा पर्यंत एही पदरे रहिबे। एहा पूर्वरु से राज्य रे गृह विभागर स्वतंत्र सचिव भाबे कार्य करुथिले। पुलिस बाहिनी रो लिंगगत समानता और अंतर्भुक्तकरणी को प्रोत्साहित करबा पई से जणाशुना। कार्यरत महिला अधिकारी पई शिशु जत्न केन्द्र और क्षेत्र दायित्व रे समान सुजोग पई से दृढ़ समर्थन करि आसिछंती। कर्मचारी माने तांको नेतृत्व को सहानुभूतिपूर्ण किंतु दृढ़ बोली वर्णना करुछंती एवं से समग्र भारत महिला अधिकारी मानक पई जणे आदर्श पालटिछंती। अवश्य राज्य सरकार खूब शीघ्र जणे पूर्णकालीन डीजीपी नाम घोषणा करिवे बोली आशा करा जाउछि। तबे एहा पूर्वरु तादासा मिश्रक नेतृत्व झारखंड पुलिस पई एक गुरुत्वपूर्ण अध्याय हेबो। परवर्ती खबर विश्वस्तरीय भित्तिभूमि आमर लक्ष्य कहले केन्द्रमंत्री नीतीश गडकरी गतकाली भुवनेश्वर में आयोजित भारतीय रोड कांग्रेसर 84तम अधिवेशन में जोगदे कहिसेंती। एही अवसर में से कार्यक्रम को संबोधित करी कहिसेंती भारत को विश्वगुरु कराजिबार लक्ष्य रखा जाइछि। भारत एबे अन्य देशरु तेल आमदानी करुछि किंतु भारतर लक्ष्य जे आगामी दिन में तेल रप्तानी करिवो। भारतर इथानोल मेथानोल बाय एलएनजी सीएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित कराजिवो। किछि राज्य रे प्रथमे ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित कराजिवो जेउथिरे ओडिशा मध्य सामिल रहिछि। परवर्ती खबर अष्टम वेतन कमिशन को नहीं बड़ अपडेट। केंद्र सरकार अष्टम केंद्रीय वेतन कमिशन गठन को आनुष्ठानिक भाव में ग्रहण करिसेंती। नवेम्बर 3 तारिख में अर्थ मंत्रणालय एहार कार्यालय एवं सदस्यों नाम उल्लेख करी एक गेजेट विज्ञप्ति जारी करिथिला। एही पदक्षेप सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी दरमा एवं भत्ता परिवर्तन पई आशा सृष्टि करिछि। तथापि 18 मासर सुपारिश पर वर्धित दरमा केबे मिलिबो ताहा बुझिबा गुरुत्वपूर्ण। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई अष्टम वेतन कमिशनर अध्यक्ष हेबे। पंकज जैन को सदस्य सचिव नियुक्ति करा जायछि एवं प्रोफेसर पुलक घोष को एक अंशकालीन सदस्य भाव में नियुक्ति करा जायछि। कमिशनर दायित्व एबे आगामी 18 मास मध्यरे एहार सुपारिश प्रस्तुत करिवो। एहार अर्थ हेउछि कर्मचारी नूतन दरमा 1 जनवरी 2026 रु कार्यकारी होई परिबो किंतु समग्र प्रक्रिया रे किछि धैर्य आवश्यक। परवर्ती खबर चतुर्थ दिन में उत्कल बिल्डर्स रे आयकर विभाग चढ़ाऊ। गतकाली चतुर्थ दिन में उत्कल बिल्डर्स रे चढ़ाऊ आयकर फांकी नहीं आयकर विभाग ओडिशा और पश्चिमबंग थिबा उत्कल बिल्डर्स 4 जण निर्देशक संदीप कुमार बेद अमित बेद प्रकाश भूरा और अंजना देवी भूरा को गतकाली सकाळु झाड़बुआ जेरा करा जाउथबा जणा जायछि। एथिलागि विशेष करी एही पार्टनर मानकर ओडुआ बढ़ी जायछि। आयकर फांकी नहीं आयकर विभाग ओडिशा और पश्चिमबंग थिबा उत्कल बिल्डर्स 14टी स्थान रे चढ़ाऊ करा जायछि। चढ़ाऊ समय कोटियरु अधिक नगद टंका और बहु जाल कागजपत्र जबत करा जायछि जाहाकु नै आयकर विभाग संस्थार मालिक समेत एकाउंटेंट को माराथन जेरा करा जायछि। सूचना मुताबक बहु दिन हेब संस्था पक्षरु आयकर फांकी हेउतबा आयकर विभाग जानिबाकु पाइथिला। योजना मुताबक मंगलवार सकाळ समय 14टी टीम 120 अधिकारी भुवनेश्वर बरमुंडा शहीदनगर कल्पना पटिया आदि अंचल समेत राज्य बाहर एककालीन चढ़ाऊ करथिले। परवर्ती खबर सेविंग अकाउंट उपरे आयकर विभागर नजर। एही लिमिट रु टंकाटिए भी अधिक हेले आसीजिबो नोटिस। साधारणतः लोके भाबंती जे बैंक रे टंका जमा करिबा संपूर्ण निरापद किंतु जदि आपण गोटे आर्थिक वर्ष रे निर्दिष्ट सीमा अपेक्षा अधिक नगद टंका बैंक रे जमा करंती तेबे एहा आयकर विभागर नजरे पड़ी पारे। प्रकृत में बैंक एवं सहकारी बैंक गुड़िकर नेण देण सूचना आयकर विभाग को देवा बाध्यतामूलक। निकटरे दिल्लीर आयकर आपिलेट ट्रिब्यूनाल बा आईटीएटी गोटे मामला रे स्पष्ट कहिछि जे जदि कोनोसी व्यक्तिर खातार बड़ परिमाणर नगद राशि जमा होइथाय तेबे आयकर विभाग को ताहार उच्च जांच करिवार पूर्ण अधिकार रहिछि। एही राय परे अनेक लोक बड़ नगद जमा को नै सतर्क होई जाइछन्ति। बैंक रे अधिक नगद जमा करिबा कोनोसी अपराध नुहे किंतु जदि आपण सही टंकार उच्च प्रमाण करि परिबे नाही तेबे
ତାହାକୁ ଅଘୋଷିତ ଆୟ ବା ଅନଆକାଉଣ୍ଟେଡ ମନି ଭାବେ ଗଣାଯାଇପାରେ। ଆୟକର ବିଭାଗ ଏଭଳି ନେଣଦେଣ ଉପରେ ନଜର ରଖେ କାରଣ ଏହା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚୋରି କିମ୍ବା କଳା ଟଙ୍କା ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜମା ରଖନ୍ତି, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ଏହାର ସୂଚନା ଟ୍ୟାକ୍ସ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇଥାଏ। ତାପରେ ବିଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ ପଠାଇ ସେହି ରାଶିର ଉତ୍ସ ପଚାରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାଡ଼ଖାଇ ପାଇଁ ବାରହା ମାଂସ କାଟିବା ବେଳେ ଚଢ଼ାଉ, 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ବନ ବିଭାଗ। ଛାଡ଼ଖାଇ ପାଇଁ ବାରହା ଶିକାର କରି ମାଂସ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ବନ ବିଭାଗ। କଟା ମାଂସ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ବନ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ମଧୁପୁର ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଣୀଗଞ୍ଜ ନିକଟସ୍ଥ ମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7:30ଟାରେ 2 ଜଣ ଶିକାରୀ ଏକ ବାରହା ଶିକାର କରିବା ସହ ମାଂସକୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କାଟୁଥିଲେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ମାଧପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ଅସିକ ଦିଗାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। 34 କେଜି କଟା ବାରହା ମାଂସ ସହ 2ଟି ଟାଙ୍ଗିଆ ଓ 2ଟି କଟୁରୀ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। 2 ଜଣ ଶିକାରୀ ହେଲେ କପିନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଓ ସତ୍ୟ ବେହେରା। ଉଭୟ ପୁରୁଣା କଟକ ଥାନା ରାଣୀଗଞ୍ଜ ଗ୍ରାମର ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ହିଡେନ କ୍ୟାମେରାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଭକ୍ତ। ଚଷମାରେ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ପିନ୍ଧି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ଜଣେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନରୁ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମ ଭରତ ପାଣ୍ଡିଆ। ସେ ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ଜଗମୋହନରେ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଭକ୍ତ ଭରତ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଯୁକ୍ତ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଜେଟିପି ଅଟକ ରଖି ଗାରଦରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ଯୁକ୍ତ ଚଷମା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଆଇନ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏତେ ଜଣ ହିଡେନ କ୍ୟାମେରା ସହ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହଜିଲା ପୁଅର ଫଟୋ ଧରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଖୋଜୁଛି ଅସହାୟ ବାପା। ପୁଅକୁ ନ ପାଇ ବାପା ପାଗଳ ପ୍ରାୟ। ଫଟୋଟିଏ ଧରି ଏଣେତେଣେ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନିଜ ଛୁଆକୁ। ହଜିଲା ପୁଅର ଫଟୋ ଧରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛି ବାପା। ଜଣେ 50 ବର୍ଷୀୟ ଅସହାୟ ବାପା ନିଖୋଜ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅର ଫଟୋ ହାତରେ ଧରି ସାଇକେଲରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ପୁଅ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପରିଣତ ବୟସରେ ସାହାରା ହେବାକୁ ଥିବା ପୁଅ 13 ଦିନ ହେଲା କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଧରାକୋଟ ମେଡିକାଲ ସାହିର ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାୟକଙ୍କ 22 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଅମର ନାୟକ ଗତ 24 ତାରିଖରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏନେଇ ବାପା ଅଭିନାୟକ ଧରାକୋଟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ବି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ନିଖୋଜ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ ବି ଯୁବକଙ୍କୁ ଖୋଜି ଠାବ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ହେଲେ ବି ବାପାର ମନ ମାନୁନି। ଅଖିଆ ଅପିଆ 10 ଦିନ ହେବ ଆଖପାଖର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପୁଅକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ହାତରେ ପୁଅର ଫଟୋଟିଏ ଧରି ଯାହାକୁ ଦେଖିବେ ପୁଅକୁ ଦେଖିছে କି ବୋଲି ପଚାରି ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାନ ଅମଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଅଡୁଆ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଖରିଫ ଧାନ ଅମଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋର ଧରିଲାଣି। ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କମିଟି ବୈଠକ ବସିନାହିଁ। ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ରହିଥିବା ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ଦିଗରେ ଭାରତ ତାଲିବାନ ସମ୍ପର୍କ। କାବୁଲରେ ଖୋଲିବ ହିନ୍ଦୁ ଆଫଗାନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର। ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସକାରାତ୍ମକ ମୋଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆଫଗାନ ହିନ୍ଦୁ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେଠାକାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ ତାଲିମ ଦେବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କୃଷି, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୌଲାବି ଅତାଉଲ୍ଲା ଉମାରୀ କାବୁଲରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସରେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କରଣ ଯାଦବଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ନିକଟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତାଲିବାନ ନେତା ଅମିର ଖାନ ମୁତାବି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ସପ୍ତାହର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତ ଏକ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ କାବୁଲରେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ମିଶନକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିଛି। ସେହିପରି ଭାରତ ବୈଦେଶିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ କରଣ ଯାଦବଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭାରତର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଚଢ଼ା ଦର ନ କମିଲେ ଖାଲି ହୋଇଯିବ ସିନେମା ହଲ୍। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସୋମବାର ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସର ଟିକେଟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏହିପରି ଚାଲେ ତେବେ ସିନେମା ହଲ୍ ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ଜଷ୍ଟିସ ବିକ୍ରମ ନାଥ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ସନ୍ଦୀପ ମେହେତାଙ୍କ ବେଞ୍ଚ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଆସୋସିଏସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି କରିବା ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହ
ଜଡ଼ିତ, ଯେଉଁଥିରେ ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଜଷ୍ଟିସ ନାଥ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ 100 ଟଙ୍କାର ପାଣି ବୋତଲ ଏବଂ 700 ଟଙ୍କାର କଫି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଉପରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ଆସୋସିଏସନର ଓକିଲ ମୁକୁଲ ରୋହତବି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଜ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟ 1000 ଟଙ୍କାରେ କଫି ଦିଏ, ଆପଣ ସେଠାରେ ଦାମ ସ୍ଥିର କରିବେ କି? ଉତ୍ତରରେ ଜଷ୍ଟିସ ନାଥ କହିଥିଲେ ଯେ ସିନେମା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଅବଗତି ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି। ଯଦି ଦାମ କମ୍ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଲୋକେ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସିନେମାର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବା ଉଚିତ, କେବଳ ଧନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।